Minister of Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy sir, and all the other dignitaries, and my dear friends, I am S. Manaswini studying 9th class, KJBV Gumalakshmipuram, Parvatipuram, Manyam district. నేను ఒక మారుమూల గిరిజన ప్రాంతం ఎస్టీ కులానికి చెందిన సింగిల్ పేరెంట్ చైల్డ్ సార్. నేను ముందు నుంచి ఒక తెలుగు మీడియం స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు మన జగన్ మామయ్య గారు ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి పథకం ద్వారా నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. Today I am standing here to share my gratitude and thankful to Jagan sir. Sir implemented many schemes. These are very important and useful for our education. Mainly wonderful scheme because 15,000 rupees of valuable amount directly deposited into my mother's account. Sir, this means a lot for us. Because in our family, not only our family, in many families, there is a financial problem to provide the high quality of education for their children. But I'm sure, sir, after benefiting Ammavadi, every mother, every parent sent their children to school because of the only one, the great CM sir, Jagan sir. Then coming to Jagananna Vidya Kanuka, it's such a heart-touching scheme because under the scheme we have the high quality of shoes, socks, books, uniforms, and for developing English, every student now have their own Oxford dictionaries to learn English. And these are freely given to us because of the only one CM, the great Jagan Mohan Reddy garu. Thank you so much, sir. Then coming to Manavadi, Nadu Nedu was a wonderful scheme. Wonderful changes are there in our school. Lack of facilities. But now, Nadu Nedu program fills all types of labs. Now we are sitting on the wooden benches in a dignified manner. So this credit all goes to you, sir. Thank you to sir. Thank you very much, sir. మా స్కూల్ నుంచి కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యారు సార్. 15,000 రూపీస్ ఆఫ్ జగన్ ఆనిముత్యాల కింద అందుకున్నారు. ఫ్యూచర్ లో నేను కూడా ఇలా అందుకోగలనే భరోసా నాకు మీరే ఇచ్చారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. You have sent tabs for 8th class students. It is very useful to us for learning through Byju's digital classes, sir. When I received the tab, I feel very happy for this. Thank you so much, sir. You are thinking about future generations, working hard for success. Success makes a person great, but working hard for oneself satisfaction makes a person true legend. So you are the true legend of the Andhra Pradesh, sir. I want to say only one thing, sir. You are the only one person who lives many lives in a life because you are such as a brother, father, son, and many relationships such as a bonding. I didn't even expect, sir. Thank you so much, sir. Everyone of people in Andhra Pradesh know that, sir, that you will be in history. But I'm sure, sir, that you have created a history with introduction and implementation of English medium into government school. And this revolutionary it has taken by you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this golden opportunity, sir. Thank you very much, sir. ఫైనల్ గా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. మేము ముందన్నడు చూడని పథకాలను ప్రవేశపెట్టి మాలాంటి పేద విద్యార్థుల చదువులను ఇంగ్లీష్ మీడియం సిబిఎస్ఈ వరకు తీసుకెళ్లిన ఘనత సాధించింది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరే సార్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి, పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్. ఇప్పుడు మరొక విద్యార్థి తమ స్పందనను తెలియజేస్తుంది. మాన్యశ్రీ గౌరవనీయులైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే విద్యాశాఖ మంత్రులైన నారా లోకేష్ గారికి, పుట్టపర్తి శాసనసభ్యురాలైన శ్రీమతి పల్లె సింధూరారెడ్డి గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థులకు నా నమస్కారాలు. నా పేరు ఆర్ చరణ్ తేజ్. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. పద్మాకరం దినకరో వికసం కరోతి చంద్రో వికాసైతి కైరవ చక్రవాలం నా అభ్యర్థితో జలధరోపి జలం దదాతి సంత స్వయం పురోహితే విహితాభియోగా. ఈ పద్యం యొక్క భావం ఏంటంటే, సూర్యుడి కిరణాలు పడగానే పద్మాలు వికసిస్తాయి, అలాగే చంద్రుడి కిరణాలు సోకగానే కలువలు వికసిస్తాయి. మేఘుడు మనం అడగకుండానే వర్షాన్ని ఇస్తాడు. మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ప్రజలు అడగకుండానే సహాయం చేస్తారు సార్. ఇవి గొప్ప వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎంతో గొప్ప ఆలోచనతో, ఏ పిల్లవాడు విద్యకు దూరం కాకూడదన్న గొప్ప సంకల్పంతో
తల్లికి వందనం అనే పథకాన్ని అమలు చేశారు. ఒక్కో విద్యార్థికి 15,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేశారు. కుటుంబంలో చదివే విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం అందజేస్తున్నారు. మా గృహం నందు కూడా మేమిద్దరం తల్లికి వందనం లబ్ధి పొందాం సార్. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ పాఠశాల మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాల అతన్ని 2 కళ్ళుగా భావించి రెండిటికి సమన్యాయం చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా తల్లికి వందనం అందజేస్తున్నారు. 1వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి తల్లికి వందనం అందజేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నేను నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ జరిగిన ఒక ఫ్యామిలీ ఇష్యూ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో టోటల్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. మదరు, ఫాదరు, వాళ్ళకి 3 కొడుకులు. గత ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం ఒకరికే ఇవ్వడం వల్ల ఒకరు మాత్రమే చదువుకోవడానికి వీలుంటుంది. మిగతా 2 వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిసి కూలి పనికి వెళ్తూ ఉంటారు. అది గమనించిన మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఏ పిల్లవాడు ఇలా కూలి పనికి వెళ్ళకూడదు, 18 ఏళ్ల వయసు లోపున్న ప్రతి పిల్లవాడు కంపల్సరిగా పాఠశాలలో లేదా కళాశాలలో చదువుకోవాలా అనే గొప్ప సంకల్పంతో తల్లికి వందనం అనే పథకాన్ని అమలు చేయగా కుటుంబంలో ఎంతమంది విద్యార్థులుంటే అంతమంది విద్యార్థులకి తల్లికి వందనం అందజేస్తున్నారు. మీరు ఈ తల్లికి వందనం అందజేయడం వల్ల వాళ్ళు సంతోషంగా పాఠశాలకు వెళ్ళి చదువుకోగలుగుతున్నారు సార్. మీరు ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని తలపెట్టినందుకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను సార్, మీరు ఈ తల్లికి వందనం క్రింద ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నేను వృధాగా వాడను. నా పై చదువు కోసం ఉపయోగించి మీ ప్రభుత్వంలోనే నా చదువు అంతా ఫినిష్ చేసి ప్రభుత్వానికి దేశానికి ఉపయోగపడేలా తయారైతానని మాట ఇస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఎంతో చక్కగా మాట్లాడిన చరణ్కి మా కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు మన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి వెల్లూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అమరావతిలో ఉచిత సీట్ను సాధించిన కె నవరత్నను వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. తన విజయ సాధనకు చేసిన కృషిని యువతతో పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. Good afternoon, sir. I am K. Navaratna. I am the district topper of the all government colleges. My father name is K. Anjaneyulu. He is an employee in Kia company, sir.